ನಾವು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಗಾಡಿ ತಗೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಹೆಲ್ಮೆಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತವಾದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಹೊಡೆತ ಬೀಳೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಸಾಯುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವೇನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಯಾರು ಧರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅವರಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಇದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಮುಂಚೆಯೂ ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆದಂತಹ ನವೀನ್ ರವರು ಸುಮಾರು 250 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಗಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಅವರು ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರು ತಪ್ಪಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಮೇತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಮೇತ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಉದಾರವಾಗಿ ಅವರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, 250 ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 250 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಹಾಕ್ಕೊಂಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ 1 or 2 ಒಂದು 10% ಹಾಕ್ಕೊಂಬರೋರು. ಆದರೆ ಈಗ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದು ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರಂತ. ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಫೈನ್ ಹಾಕೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದೀಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವಿತೌಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಂಡ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ನಮಗೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು 2 ಬಾರಿ ದಂಡ ಹಾಕೋಷ್ಟು ನೀವು ISI ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನ ತಗೊಂಬತ್ತು 1000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನವೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ ನವೀನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಎಲ್ಲ ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸಾಹೇಬರು ಬೇರೆ ಕಾರಣಾಂತರಗಳ ಇದರಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ DSP ಸಾಹೇಬರು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ DSP ಸಾಹೇಬರು ಸಮೇತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋರು ಇದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಹೇಬರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ, KGF ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸವಿನಯ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಎಪೇಟೆಗೆ ಏನೋ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿ, ಬೇಡ ಅಂತೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಈಗ ಡ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಹೊಡಿಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿದೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿ? ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಒಂದು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಪಾಪ ಡೆತ್ ಆದರು. ಪಾಪ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರು. ಅವಾಗ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಪ್ಲಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ ಏಟ್ ಬಿದ್ದು ಡೆತ್ ಆದರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಧರಿಸಿ. ಮತ್ತು ಪಿಲಿಯನ್ ರೈಡರ್ ಸಮೇತ ನೀವು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಹಿಂದೆವ್ರಿಗೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸ್ಬೇಕು. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ 2 days ಬ್ಯಾಕು ಇದೇ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಗ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಾಡಿ. ಬಟ್ ಆದರೆ ದೇವರ ದಿನ ಯಾರಿಗೇನು ಇಂಜುರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ರು.
ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಚೂರು ಅಷ್ಟೇ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏನಾದರೂ ಧರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಡ್ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕೈಕಾಲು ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಬ್ರೇಕ್ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ನವೀನ್ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ತಾವೆಲ್ಲೇ ಹೋಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರ್ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಓಡಿಸ್ಲಿ ಯಾರೇ ಓಡಿಸ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಮನವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು DL ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಗಾಡಿ ನೀವು ತೆಗೆಯೋದು ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಷ್ಟೇ, 2 ವೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು 4 ವೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮತ್ತು ಮೈನರ್ಸ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 20 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಮೇತ ನಾನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನರ್ಗೆ ಗಾಡಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಹಿಂದೆ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ, ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮಗು ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಮಗೆ ದಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, இந்த ட்ரஸ்ட் எப்படி உருவானது, எதனால் உருவானது என்பதை ஒரு சில வினாடிகளிலே நான் முடித்து விடுகிறேன். ஏனென்று சொன்னால் அதிகாரிகள் வந்திருப்பது மற்ற நிகழ்ச்சிகளுக்கு செல்ல வேண்டி இருப்பதால் நான் அதை குறைத்து கொள்ளுகிறேன். முதலாவது, இந்த ட்ரஸ்ட் உருவாகிறதுக்காக காரணமாக இருந்தவருங்க இங்கே என்னை உள்பட திரு பாஸ்கரன், அண்ணன் சண்முகண்ணன், மகிமிதாஸ், திரு விக்டர், திரு மூர்த்தி, திரு ராஜசேகர், திரு புண்ணியமூர்த்தி, திரு ராஜகுமார், திரு சத்யநாதன் இவர்கள்தான் முதலாக இந்த ட்ரஸ்ட்டுக்காக மிகவும் பாடுபட்டவர்கள். முதலில் நாங்கள் அணுகும்போது நவீன்குமாரை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய இருக்கிறது, ஆனால் டைம் போதாது. இருந்த போதிலும் இந்த ஓராண்டு காலம் இந்த ட்ரஸ்ட் எப்படி நடந்து கொண்டு போயிருக்கிறது என்பது ஒரு கதையின் வாயிலாக கூறி நான் விடைபெறுகிறேன். அதாவது ராஜராஜ சோழனை பற்றி நீங்கள் எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இந்த மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலில் இந்த ராஜராஜ சோழன் தான் கட்டினது. இந்த ராஜராஜ சோழன் கட்டிட்டு முடிச்சிட்ட பிறகு அவருக்கு நைட்டில் தூக்கம் இல்லை, தூக்கம் வர்றதில்லை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிறார். ஒரு திருமணம் நடைபெறுது, ஒரு வீடு கட்டி முடிக்கிறது, ஒரு கோயில் கட்டி முடிக்கிறதுனா அதை விட வேறு சந்தோஷம் மனுஷனுக்கு எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் ராஜராஜ சோழனுக்கு மனசில் ஒரு பெரிய கலக்கம். மறுநாள் காலையில் தன் மெய்க்கால்வர்கள் கூட நகர்வலம் போகிறார், ஊரை சுற்றுறதுக்கு நகர்வலம் போகிறார். அப்போது அந்த நகர்வலம் போகும்போது ஒரு ஏற்றம் இறக்கிறவன் ஒரு அருமையான பாட்டுங்களை பாடிக்கின்னு ஏற்றம் இறச்சின்னு இருந்துக்கிறான். யார்? வயலில் தண்ணி பாய்க்கிற ஏற்றம் இறக்கிறவன் ஒரு அருமையான பாடலை பாட்டு சந்தோஷமாக பேசின்னு சந்தோஷமாக இருந்து அந்த பாடலை பாடிக்கொண்டு அந்த ஏற்றம் இறக்கிறத செய்து கொண்டு இருந்ததை ராஜராஜ சோழன் அந்த நகர்வலம் வரும்போது பார்க்குறாரு. அப்போது ராஜராஜ சோழன் சொல்கிறாரு, அந்த மெய்க்காலரும் அவனை அழைத்துவான்னு. அப்போ அந்த மெய்க்காலரும் வராரு. நீ இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னான்னு கேட்குறாரு. யார்? ராஜராஜ சோழன் அந்த ஆளை கேட்குறாரு. இந்த மாதிரி நீ இவ்வளோ சந்தோஷமாக சிரிச்சின்னு பாடின்னு ஏற்றம் இறைச்சின்னு வரையே, உன்னுடைய சந்தோஷம் என்ன, உன் மகிழ்ச்சி என்ன, நீ எப்படி இந்த சந்தோஷமாக இருக்கிறன்னு கேட்குறாரு. அப்போ அவன் சொல்கிறான், ஐயா
நான் ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன். ஒரு நாளைக்கு 500 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன். நான் அதில் என்னை பெற்ற தாய் தகப்பன்மாருக்கு 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அடுத்து என்னுடைய மனைவி கிட்ட 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அடுத்து என்னுடைய பிள்ளைகள் படிப்பு செலவுக்காக 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அடுத்து என்னை படைத்த ஆண்டவனுக்கு நன்றி செலுத்துறதுக்காக 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். அடுத்தது கடைசியாக அவன் சொன்னது என்னன்னா, இந்த 100 ரூபாய் 500 ரூபாயில் கடைசியாக வர 100 ரூபாய் தானம் தர்மம் செய்கிறேன். இதோட என்னுடைய வாழ்க்கை ஒன்று என்ன சிறப்பாக இருக்கணும்ன்ட்டு தான் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன்னு சொல்கிறார். அப்போ ராஜராஜ சோழன் சற்று யோசித்து மறுபடியும் கேட்குறான். மறுபடியும் இதே சொல்ல அவர் சொல்கிறார். அப்போ தான் ராஜராஜ சோழனுக்கு இதுக்கு முன்னே தானம் தர்மம்லாம் பண்ணாதவர் இந்த தானம் தர்மத்தை அணிகையிலேருந்து பண்ணுறார். இது ஏன் நான் சொல்கிறேன்னாக்கா, நம்ம மதியில் இருக்கின்ற நவீன்குமார் எந்த அரசியல் ஈடுபாடும் எந்த உதவிகளும் செய்யாத ஒரு தான தர்மம் செய்கிறாருனாக்கா, இந்த 10th வார்டில் ஒரு சிறப்பு மிக்க ஒரு நண்பர் யார் என்றால் திரு நவீன்குமார் அவர்கள். இதுதாங்க முக்கியமானது. இந்த ஓராண்டு காலம் இவரோட நாங்கள் பயணித்த ஒவ்வொரு காரியத்தை பற்றி நான் சொல்கிறேன். ஒரு சிறுக்குமா முடிச்சிடுறேன். முதலாவது 15/1/2025 அன்று தான் இந்த பொதுநல பணியில் இவரை தூக்க வச்சோம். நாங்கள் ஆரம்பம் பண்ண வச்சோம். நான், சண்முகண்ண, பாஸ்கர், மூர்த்தி மற்றும் இதர சகோதரர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து செய்தோம். அப்போது அவரே தன்னிச்சையாக எடுத்த முடிவு என்ன தெரியுமா, நான் இனிமேல்ட்டுக்கு நான் செய்கிறேன், தான தர்மம்லாம் செய்கிறேன், ஆனால் இந்த வார்டுக்காக நான் செய்யணுன்ற எனக்கு ஒரு ஆசை இல்லை. நீனா இந்த 10th வார்டுக்கு ஏதாவது ஒரு நன்மையை செய்யன்னு சொன்ன உடனே தான் உடனே எடுத்த முதலாவது முடிவு என்ன தெரியும், 70 வயசுக்கு மேலே இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் உதவித்தொகை மாதாந்திரம் ரூபாய் 300 கொடுக்குறாரு. எப்போ? ஜனவரியிலேருந்து. அதே போன்று உதவித்தொகையாக ஊனமுற்றவர்கள் ஹேண்டிகேப்க்கு ரூபாய் 500 கொடுக்குறாரு. மற்றும் விதவைங்களுக்கு கொடுக்குறாரு, ஏழை விதவைங்களுக்கு கொடுக்குறாரு. நம்ம அதாவது முக்கியமாக நம்முடைய காவல் அதிகாரி திரு சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் அவர் தானே, அவர் நவீன்குமார் அணுகும்போது இந்த சிசிடி கேமரா இதெல்லாம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரிங்க. இந்த சிசிடி கேமரா 3 இடத்துல போட வச்சார். அதுக்கு ரீசார்ஜ் பண்ணி இன்னைக்கு வரைக்கும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்குது. இதனால் நிறைய நன்மைகளை போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டு பயனடைஞ்சுன்னு இருக்குது, நம்மளும் பயனடைஞ்சுன்னு இருக்கிறோம். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஆச்சா, பெங்களூரில் இருந்து 6 மாதத்துக்கு ஒரு முறை பெங்களூர்லேருந்து இலவச மருத்துவ முகாம் கொண்டு நிறைய பயனாளிகள் இன்னைக்கு கூட மருத்துவ முகாம் காலையில் 9 மணி முதல் 2 மணி வரை நாங்கள் நடத்தினோம். இந்த மருத்துவ முகாமில் ஏறக்குறைய 200 பேர் பயனடைஞ்சாங்க. அடுத்து பிஎம்எல் தொழிலாளர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்தாங்க பாருங்க. அப்போ அவங்களுக்கு எல்லாம் உணவு தானியமெல்லாம் சப்ளை செய்தார். யார் ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லைங்க, யாரும் இவர்கிட்ட எந்த சப்போர்ட்டும் கொடுக்கல, நாங்களும் எந்த ஆலோசனையும் நாங்கள் சொல்லலை. இவரே தன்னிச்சையாக தன்னுடைய சொந்த பணத்தில் தன்னுடைய சொந்த காரியத்தில் எல்லாரையும் திருப்திப்படுத்தணுன்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் அவர் இதை நடத்தின்னு கொண்டு வர்றாரு. அடுத்து முக்கியமாக சொல்லப்போனால் பசங்க படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு யாரோ எத்தனையோ தலைவருங்கெல்லாம் வராங்க போகிறாங்க. படிக்கிற பசங்களுக்கு நோட்டு புத்தகத்தை வெண்ணிலாவே தரை மீது வந்ததேனோ, அழகான ஆடை சூடி அரங்கேறும் வேளைதானோ, ஆகாய வெண்ணிலாவே தரை மீது வந்ததேனோ, அழகான ஆடை சூடி அரங்கேறும் வேளைதானோ, மலசு
வந்ததேனோ அழகான ஆடை சூடி அரங்கேறும் வேளைதானோ தேவார சந்தம் கொண்டு தினம் பாடும் தென்றல் ஒன்று பூவாரம் சூடிக்கொண்டு தலைவாசல் வந்ததின்று தென்பாண்டி மன்னன் என்று திருமேனி வண்ணம் கண்டு மடியேறி வாழும் பெண்மை படியேறி வந்ததின்று இளநீரும் பாலும் தேனும் இதழோரம் வாங்க வேண்டும் கொடுத்தாலும் காதல் தாபம் குறையாமல் ஏற வேண்டும் கடல் போன்ற ஆசையில் மடல் வாழை மேனிதானாடு நடுஜாமவேளையில் நெடுநேரம் நெஞ்சமே கூட ஆகாய வெண்ணிலாவே தரை மீது வந்ததேனோ அழகான ஆடை சூடி அரங்கேறும் வேளைதானோ தேவாதி தேவர் கூட்டம் துதி பாடும் தெய்வரூபம் பாதாதி தேசம் எங்கும் ஒளி வீசும் கோயில் தீபம் வாழாத பாரிஜாதம் நடைபோடும் வண்ணப்பாதம் கேளாத வேணுகானம் கிளி பேச்சில் கேட்கக்கூடும் அடியாளின் ஜீவன் தேவி அதிகாரம் செய்வதென்ன அலங்கார தேவதேவி அவதாரம் செய்ததென்ன இசை வீணை வாழுதோ இதமான கைகளை மீட்ட துதியோடு சேருமோ சுகமான ராகமே காட்ட ஆகாய வெண்ணிலாவே தரை மீது வந்ததேனோ அழகான ஆடை சூடி அரங்கேறும் வேளைதானோ மலர் சூடும் கூந்தலே மழைக்கால மேகமாய் கூட உறவாடும் விழிகளே இரு வெள்ளி மீன்களாயாடு ஆகாய வெண்ணிலாவே தரை மீது வந்ததேனோ அழகான ஆடை சூடி அரங்கேறும் வேளைதானோ வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ விண்ணிலே பாதை இல்லை உன்னை தொட ஏணி இல்லை விண்ணிலே பாதை இல்லை உன்னை தொட ஏணி இல்லை வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே வானம் விட்டு வாராயோ வண்ணம் கொண்ட வெண்ணிலவே